विद्यार्थी मित्रों, श्री सहजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ द्वारा चालता ऑनलाइन शिक्षण में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे नवु चेप्टर धोरण 12 में सुरेख नियत संबंध चेप्टर नंबर 3 नो आज अभ्यास करशुं। तो सौ प्रथम तो आपणे जे सीखी गया चेप्टर 2 सुरेख सहसंबंध एना विषे आपणे थोड़ीक माहिती मेळवी अने एना आधारे आपणे चेप्टर नंबर 3 भणवानुं छे। तो सुरेख सहसंबंध जे बीजो चेप्टर आपणे भण्या एनामां बे चल विषे माहिती आपेली हती अने बे चल विषे माहितीमां बे चल वच्चेना घनिष्ठता दर्शावता मापने सहसंबंधांक कहेता हता। एटले के सहसंबंधांकने बे चल वच्चे शुं संबंध छे ए बे वच्चेनुं निकटतानुं माप दर्शाववुं होय तो सहसंबंधांक आपणे शोधी अने बे चल वच्चेनुं निकटतानुं एटले के घनिष्ठतानुं माप आपणे शोधी शकता हता। ए आपणे बीजा चेप्टरमां भणी गया छीए। तो अहींया कने बे चल वच्चेनी कोईपण किंमत धन छे के ऋण छे के पछी एनुं संख्यात्मक माप शुं छे, बे चल वच्चेनुं संबंध शुं छे ए आपणे सहसंबंधमां जोई गया छीए। पण आ बे चलमांथी कोई एक चलनी किंमत जाणता होईए एटले के कोई एक चलनी किंमत आपणने खबर होय, ज्ञात होय, कोई एक चलनी किंमत ज्ञात होय एटले के आपणे जाणता होईए अने एना आधारे बीजा चलनी किंमत आपणे अनुमान करीए के अंदाज लगाड़ीए तो आ चलने आपणे नियत संबंध कहीशुं। आ चलनी रीतनो आपणे अभ्यास करवा माटे नियत संबंधनो उपयोग करीशुं। तो अहींया आपणे आजे बे चल पैकी ज्यारे बे चलमांथी कोई बे चलो वच्चे संबंध होय एनामां पण एक चलनी किंमतने आपणे जाण होय, आपणे जाणता होय, खबर छे के चल एक चल छे, एक्स चल छे ए आपणे जाणीए छीए, एनी किंमत शुं छे ए जाणीए छीए। एना आधारे वाय चलनी किंमतनो आपणे अंदाज लगाड़ीए तो ए वाय चलना किंमतने अंदाज लगाड़वा माटे सहसंबंध जरूरी नथी। एना माटे शुं जरूरी छे? नियत संबंध जरूरी छे। सहसंबंधमां आपणे शुं जोयुं के बे चल वच्चेनी घनिष्ठतानुं माप आपणे जोयुं अने ई माप आपणे आंकड़ाकीय माहिती द्वारा एटले के सहसंबंधांक द्वारा आपणे मेळव्युं। एना आधारे कोईपण बे चल वच्चेनी किंमत छे ए धन ऋण बे होई शके ए आपणे जोयुं। पण आ चेप्टरमां नवुं ई भणवानुं छे के चल एक्सनी किंमतने आधारे चल वायनी किंमतनुं अनुमान तारववुं के अंदाज मेळववो तो एने आपणे अहींया नियत संबंधमां भणवानुं छे। तो अहींया कने कोई एक चलनी किंमत जाणता होईए तो एना आधारित बीजा चलनुं अंदाज लगाड़वुं के अनुमान लगाड़वुं एना माटे सहसंबंधांक अहींया कने जरूरी नथी। एना माटे शेनी जरूरियात उद्भवी? नियत संबंधांक के नियत संबंधनी जरूरियात उद्भवी। हवे अहींया कने नियत संबंधनो शाब्दिक अर्थ प्रतिगमन, नियत संबंधनो शाब्दिक अर्थ अहींया आपणे जोईए तो प्रतिगमन अने सरेराश तरफ पाछा वळवुं एटले के सरेराश किंमत तरफ आपणे पाछा वळीए अने बीजो शाब्दिक अर्थ प्रतिगमन आवशे। आ एक मार्कमां तमने पूछातो प्रश्न छे के नियत संबंध आपणे बीजो शाब्दिक अर्थ कयो तारवी शकाय नियत संबंधनो तो प्रतिगमन पण कही शकाय, सरेराश तरफ पाछा आवुं ई पण कही शकाय। तो अहींया शाब्दिक अर्थ पूछाय तो प्रतिगमन अने सरेराश तरफ पाछा वळवुं ए पण अहींया आवशे। हवे आ सुरेख नियत संबंध एनुं कया आंकड़ाशास्त्रीए आ अभ्यास शरू कर्यो अने आ अभ्यास मुजब सुरेख नियत संबंध कोणे आप्यो? तो अहींया नियत संबंधनो सौप्रथम उपयोग सर फ्रांसिस गोल्टन नामना आंकड़ाशास्त्रीए आनुवंशिकताना अभ्यास दरमियान कर्यो हतो। आ पण एक प्रश्न एक वाक्यना प्रश्न तरीके पूछाई शके के नियत संबंधनो सौप्रथम उपयोग अभ्यास कोणे अने क्यारे कर्यो? तो अहींया नियत संबंधनो सौप्रथम उपयोग सर फ्रांसिस गोल्टन नामना आंकड़ाशास्त्रीए आनुवंशिकताना अभ्यास दरमियान कर्युं हतुं। तो अहींया आनुवंशिकताना अभ्यास दरमियान आ नियत संबंधनो अभ्यास सर फ्रांसिस गोल्टन नामना आंकड़ाशास्त्रीए शरू कर्यो। त्यारबाद ज नियत संबंधनी धारणाओ आ सर फ्रांसिस गोल्टने दर्शावी के
નિયત સંબંધનો અભ્યાસની જે ધારણા છે એ બે ચલ વચ્ચે કાર્યકારણનો સંબંધ દર્શાવે છે. એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 2માં સુરેખ સહસંબંધમાં પણ આપણે કાર્યકારણના સંબંધનો આપણે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. તો આને આપણે ચેપ્ટર નંબર 3માં પણ રિપીટ કરવાનું છે. તો નિયત સંબંધમાં કાર્યકારણના સંબંધની અહીંયા ધારણા દર્શાવવામાં આવી છે. એટલે કે બે ચલ વચ્ચે કાર્યકારણનો સંબંધ છે એમ સર ફ્રાન્સિસ ગોલ્ટને સાબિત કર્યું અને અભ્યાસમાં મૂક્યું. હવે અહીંયા કને નિયત સંબંધનો આપણે અર્થ જોઈએ તો બે સહસંબંધિત ચલ વચ્ચેના એટલે કે બે સહસંબંધિત ચલ વચ્ચેના વિધેયાત્મક સંબંધને શું કહીશું? નિયત સંબંધ કહીશું. એટલે વિધેયાત્મક સંબંધ એટલે કે જે ગાણિતિક સૂત્ર કે ગાણિતિક સમીકરણના આધારે જે અભ્યાસ કરવામાં આવે છે, જે સંબંધ નક્કી થાય છે એને નિયત સંબંધ કહીશું. કયા? તો બે સહસંબંધિત ચલો વચ્ચેનો જે વિધેયાત્મક સંબંધ છે એને નિયત સંબંધ કહીશું. એનો બીજો અર્થ તારવવું હોય તો બે સહસંબંધિત ચલોનો ગાણિતિક વિધેયના સ્વરૂપમાં નિયત કરેલો સંબંધ. એટલે કે જે બે સહસંબંધિત ચલો છે એનો ગાણિતિક વિધેયમાં સ્વરૂપના આધારે જે નિયત કરેલો સંબંધ છે, જે નક્કી કરેલો સંબંધ છે એને આપણે નિયત સંબંધ કહીશું. હવે અહીંયા કને બે સહસંબંધિત ચલો વચ્ચેના ગાણિતિક વિધેયના સ્વરૂપમાં નિયત કરેલો સંબંધ એટલે કે ગાણિતિક વિધેય એટલે કે જે આંકડાશાસ્ત્રીય સમીકરણ એટલે કે ગાણિતિક ગણતરી દર્શાવવા માટે જે ગાણિતિક વિધેય નક્કી થાય છે એ વિધેય સ્વરૂપે સમીકરણ સ્વરૂપે જે નક્કી કરેલો જે સંબંધ છે એને આપણે નિયત સંબંધ કહીશું. અને એનામાં એક ચલના આધારે બીજા ચલનું આપણે અંદાજ કે અનુમાન મેળવી શકશું. હવે એ ચલોના જે પણ સમજૂતી છે એ આપણે જોઈએ. તો સૌપ્રથમ નિરપેક્ષ ચલ. તો નિરપેક્ષ ચલ એટલે કે શું? નિરપેક્ષ ચલ અને સાપેક્ષ ચલ એ બે ચલો વિશે આપણે અહીંયા અભ્યાસ કરવો પડશે. તો નિરપેક્ષ ચલ એટલે કે કાર્યકારણથી સંબંધિત બે ચલ પૈકી કારણ સ્વરૂપ છે, જે ચલ કારણ સ્વરૂપ છે તેને આપણે નિરપેક્ષ ચલ કે કારણભૂત ચલ કહીશું અને એને કેપિટલ એક્સ વડે દર્શાવાય છે. હવે અહીંયા કને હું તમને એક ઉદાહરણ આપું કે વરસાદનું પડવું અને પાકની ઉપજ. તો અહીંયા ઉદાહરણ લઈએ કે વરસાદ અને પાકની ઉપજ. તો વરસાદ જે છે ને વરસાદ એ નિરપેક્ષ ચલ કહેવાશે. નિરપેક્ષ ચલ એટલે કે સ્વતંત્ર ચલ પણ કહી શકાય. એટલે કે કુદરતી ઘટના છે, વરસાદ પડે તો પાકની ઉપજ સારી થાય, પાક સારો ઉપજે. તો અહીંયા કને નિરપેક્ષ ચલ કયો? વરસાદ. જ્યારે સાપેક્ષ ચલ, હવે પછીનો ચલ ભણશું, સાપેક્ષ ચલ જેને આપણે કાર્ય સ્વરૂપ ચલ કહીએ છીએ. તો અહીંયા કારણ કયું? વરસાદનું પડવું. જ્યારે કાર્ય સ્વરૂપ કયું? પાકની ઉપજ. એટલે કે કાર્યકારણનો સંબંધ છે, બે ચલો વચ્ચે કાર્યકારણનો સ્વરૂપ છે, સંબંધ છે. એના આધારે આ બે ચલ પૈકી કારણ સ્વરૂપ જે ચલ છે ને એને આપણે નિરપેક્ષ ચલ કહીશું. તો અહીંયા વરસાદ છે એ કારણ સ્વરૂપ ચલ કહેવાય. બીજો ઉદાહરણ લઈએ કે જાહેરાત ખર્ચ અને વેચાણ. તો જાહેરાત ખર્ચ, જાહેરાતો જેમ જેમ વધારે આપે, કોઈ કંપની પોતાની વસ્તુના વેચાણ માટે જેમ જેમ વધારે જાહેરાતો આપે તેમ તેની વસ્તુનું વેચાણ વધુ થવાનું. તો જાહેરાત છે એ નિરપેક્ષ ચલમાં આવશે, જ્યારે વેચાણ છે એ જાહેરાત આધારિત જ છે. તો જેટલી જાહેરાતો વધારે આપશે એટલો એ વસ્તુનું વેચાણ, એ કંપનીની વસ્તુનું વેચાણ વધુ થશે. તો વેચાણ છે એ સાપેક્ષ ચલ આવશે અને જાહેરાત છે એ નિરપેક્ષ ચલ આવશે. તો અહીંયા વરસાદ છે એ પણ નિરપેક્ષ ચલમાં આવશે, જ્યારે પાકની ઉપજ છે એ સાપેક્ષ ચલમાં આવશે. તો આપણે સાપેક્ષ ચલને પણ અહીંયા આવરી લઈએ ઉદાહરણ સ્વરૂપે કે કાર્યકારણથી સંબંધિત બે ચલ. કયા કયા બે ચલ? એક્સ અને વાય. બે ચલ વચ્ચેના જે કાર્ય સ્વરૂપ છે ચલ, કાર્ય સ્વરૂપ છે જે ચલ તેને આપે સાપેક્ષ ચલ અથવા અસરયુક્ત ચલ કહીશું. એને આપણે સંકેતમાં કેપિટલ વાય દર્શાવશું.
સંકેતમાં આપણે કેપિટલ વાય વડે દર્શાવશું. હવે અહીંયા કને સાપેક્ષ ચલ, એને આપણે અસરયુક્ત ચલ પણ કહીશું. તો અહીંયા ઉપરનું જ ઉદાહરણ છે કે વરસાદનું પડવું, બરાબર, વરસાદ પડે તો એ નિરપેક્ષ ચલ કહેવાશે. કુદરતી ઘટના છે, સ્વતંત્ર ચલ છે વરસાદનું પડવું, તો એ કુદરતી ઘટના છે, સ્વતંત્ર ચલ છે. એના આધારે શું થાય છે? આધારિત ચલ, પાકની ઉપજ, તો એ આધારિત ચલ એટલે કે સાપેક્ષ ચલ. અસર કોના ઉપર થઈ? પાકની ઉપજ ઉપર થઈ. એટલે આવા સાપેક્ષ ચલને અસરયુક્ત ચલ પણ કહેવાય છે. અને આ સાપેક્ષ ચલને આધારિત ચલ પણ કહેવાશે, અસરયુક્ત ચલ પણ કહેવાશે અને કાર્ય સ્વરૂપ પણ ચલ કહેવાશે. તો અહીંયા કને જે સાપેક્ષ ચલ છે એને અસરયુક્ત ચલ, કાર્ય સ્વરૂપ ચલ અને આધારિત ચલ પણ કહીશું. જ્યારે નિરપેક્ષ ચલને સ્વતંત્ર ચલ, કારણ સ્વરૂપ ચલ અને કારણભૂત ચલ પણ કહેવાય છે. તો આ આપણે ઉદાહરણ જોયા. તેવી જ રીતે હજી એક ઉદાહરણ જોઈએ કે જાહેરાત, અહીંયાથી જ જાહેરાત, ખર્ચ અને વેચાણ. કોઈ પણ વસ્તુનું વેચાણ, જાહેરાત, ખર્ચ, અગર કંપની જાહેરાત પાછળ ખર્ચ વધારે કરે અને જાહેરાતો વધુ આવે તો એ વસ્તુનું વેચાણ વધુ જ થવાનું. તો અહીંયા વેચાણમાં વધારો કોના ઉપર આધારિત છે? જાહેરાત ઉપર આધારિત છે. તો આ વેચાણ છે એ સાપેક્ષ ચલ કહેવાશે, જ્યારે જાહેરાત ખર્ચ છે એ નિરપેક્ષ ચલ કહેવાશે. તો આ સાપેક્ષ ચલ અને નિરપેક્ષ ચલ, સાપેક્ષ ચલને આપણે કેપિટલ વાય વડે દર્શાવશું, જ્યારે નિરપેક્ષ ચલને સંકેતમાં કેપિટલ એક્સ વડે દર્શાવશું. તો આ થઈ કાર્ય અને કારણ સ્વરૂપના ચલની બાબતની વાત. તો અહીંયા કારણ સ્વરૂપ ચલ એટલે કે નિરપેક્ષ ચલ, કાર્ય સ્વરૂપ ચલ એટલે કે સાપેક્ષ ચલ. આ બે ખાસ સમજી લેજો, આ મુખ્ય છે. દરેકે દરેક આ સહસંબંધના ચેપ્ટરમાં કે નિયત સંબંધના દરેકે દરેક દાખલામાં કે સમજૂતીમાં કે રીતમાં આ બે ચલો વિશે ખાસ તમને આગળ આવશે. એટલા માટે નિરપેક્ષ ચલ અને સાપેક્ષ ચલનો આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ. હવે એના આધારિત સુરેખ નિયત સંબંધ, બે સહસંબંધિત ચલ એટલે કે નિરપેક્ષ ચલ અને સાપેક્ષ ચલ, જેમાં નિરપેક્ષ ચલને કેપિટલ એક્સ વડે દર્શાવશું, સાપેક્ષ ચલને આપણે કેપિટલ વાય વડે દર્શાવશું. હવે સુરેખ નિયત સંબંધ, તો સુરેખ નિયત સંબંધ શું કહે છે કે એને શું કહેવાય છે? તો બે સહસંબંધિત ચલો વચ્ચે એવો ગાણિતિક કે વિધેયાત્મક સંબંધ કે જેના દ્વારા નિરપેક્ષ ચલની કોઈ કિંમત આપેલી કિંમત માટે કોઈ પણ ચલની કોઈ આપેલી કિંમત માટે સાપેક્ષ ચલની કિંમતનું અનુમાન થઈ શકે તેવા સંબંધને સુરેખ નિયત સંબંધ કહેવાય છે. એટલે કે નિરપેક્ષ ચલની કિંમત જાણીએ છીએ, બે સહસંબંધિત ચલોમાં શું લખેલું છે અર્થમાં? સુરેખ નિયત સંબંધના અર્થમાં બે સહસંબંધિત ચલો વચ્ચે એવો ગાણિતિક વિધેયાત્મક સંબંધ એટલે કે એવો બે વચ્ચે સંબંધ, ગાણિતિક સમીકરણ સ્વરૂપે એવો સંબંધ કે જેમાં નિરપેક્ષ ચલની કિંમત આપેલી હોય એટલે કે જાણતા હોઈએ, ચલ એક્સ, કેપિટલ એક્સની કિંમત આપણે જાણતા હોઈએ, તો એના આધારે સાપેક્ષ ચલની કિંમતનું અનુમાન થઈ શકે. એટલે કે ચલ એક્સની કિંમત જાણતા હોઈએ તો એના આધારે ચલ વાયની, કેપિટલ વાયની કિંમતનું અનુમાન થઈ શકે છે. આપણે દાખલાઓ ગણશું ત્યારે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે કે વાયની એક્સ પરની નિયત સંબંધ રેખા કે નિયત સંબંધાંક કેવી રીતે શોધવું. તો આપણે દાખલા ગણશું ત્યારે આ થિયરી વધારે આપણે સમજી શકશું. તો અહીંયા કને નિરપેક્ષ ચલ એટલે કે કેપિટલ એક્સની કોઈ પણ કિંમત આપેલી હોય એના આધારે સાપેક્ષ ચલ એટલે કે કેપિટલ વાયની કિંમતનું અનુમાન થઈ શકે. તો તેવા સહસંબંધિત ચલને શું કહીશું? સુરેખ નિયત સંબંધ કહીશું. તો અહીંયા આપણે સુરેખ નિયત સંબંધ એટલે શું એની માહિતી મેળવી. હવે એના આધારે સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલ કોને કહેવાય એ આપણે સમજીએ. તો સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલ સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલ સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલ એટલે કે
કાર્યકારણનો સંબંધ ધરાવતા બે ચલો વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતા આંકડાશાસ્ત્રીય મોડેલને સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલ કહીશું. એટલે કે કાર્યકારણનો સંબંધ ધરાવતા બે ચલ વચ્ચેના સંબંધ દર્શાવતા બે ચલ વચ્ચેના સંબંધ દર્શાવતા આંકડાશાસ્ત્રીય મોડેલને એટલે કે આંકડાશાસ્ત્રીય મોડેલને નિયત સંબંધ મોડેલ કે સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલ કહેવાય છે. એટલે કે નિયત સંબંધ મોડેલ અથવા સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલ કહે છે. આ રીતે મોડેલ સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલને આપણે દર્શાવીએ છીએ. એટલે કે શું કહીશું તો સૌપ્રથમ મોડેલ કોને કહેવાય તો કોઈ સંબંધ કે સમસ્યાને રજૂ કરતા એક કે તેથી વધુ સમીકરણોનો સમૂહ, એને આપણે મોડેલ કહીશું. મોડેલ એટલે કે સમીકરણોનો સમૂહ. કેટલા? એકથી વધુ સમીકરણોનો સમૂહ. અને શેનામાં તો કોઈ એક સંબંધ કે સમસ્યાને રજૂ કરતા, એટલે કે કોઈ એક સંબંધ કે કોઈ સમસ્યાને રજૂ કરતા એક કે તેથી વધુ સમીકરણોના સમૂહને મોડેલ કહીશું. હવે એ મોડેલને આપણે સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલ સાથે સાંકળવાનું છે. તો કાર્યકારણનો સંબંધ એટલે કે નિરપેક્ષ ચલ x અને સાપેક્ષ ચલ y, એટલે કે કારણ સ્વરૂપ અને કાર્ય સ્વરૂપ, એટલે કે કાર્યકારણનો સંબંધ ધરાવતા બે ચલો એટલે કે ચલ x અને ચલ y વચ્ચેના સંબંધ દર્શાવતા આંકડાશાસ્ત્રીય મોડેલને, એટલે કે કોઈક સંબંધ દર્શાવતા આંકડાશાસ્ત્રના મોડેલને નિયત સંબંધ મોડેલ અથવા સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલ કહેવાય છે. હવે એનો સમીકરણ સ્વરૂપે આપણે એની શાબ્દિક અહીંયા કને સંજ્ઞા સ્વરૂપે એટલે કે સમીકરણ સ્વરૂપે આપણે દર્શાવીએ તો કેપિટલ Y બરાબર આલ્ફા પ્લસ બીટા એક્સ પ્લસ યુ. બરાબર? આ એનું સમીકરણ છે નિયત સંબંધ મોડેલનું કે સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલનું. હવે અહીંયા કને કેપિટલ વાય શું છે તો આપણે અગાઉ ભણી ગયા. કેપિટલ વાય શું છે? સાપેક્ષ ચલ. આ સુરેખ નિયત સંબંધનું મોડેલ દર્શાવે છે, જેને આપણે કેપિટલ વાય બરાબર આલ્ફા પ્લસ બીટા એક્સ પ્લસ યુ. હવે આખે આખાને આપણે વર્ગીકરણ એટલે કે આને આખે આખાની સમજૂતી મેળવવી હોય તો કેપિટલ વાય બરાબર સાપેક્ષ ચલ, કેપિટલ એક્સ બરાબર નિરપેક્ષ ચલ, આલ્ફા અને બીટા આલ્ફા ચલ એને આપણે અચળાંક કહીશું, એટલે કે કોઈક સંખ્યા સ્વરૂપે આપેલું હશે. બીટા એને પણ અચળાંક કહીશું કે કોઈક સંખ્યા નિશ્ચિત સંખ્યા સ્વરૂપે આપેલું હશે એ સમીકરણ. અને યુ સ્મોલ યુ એને આપણે ત્રુટિ ચલ કે વિક્ષેપ ચલ કહીશું. ત્રુટિ ચલ કે વિક્ષેપ ચલ કહીશું. તો આ રીતે સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલને આપણે સૂત્ર કે ગાણિતિક સ્વરૂપે આપણે દર્શાવી શકીએ. આવું બોર્ડમાં 2 માર્ક્સમાં પૂછાતું હોય છે કે સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલની વ્યાખ્યા સમજાવો. તો સૌપ્રથમ એનું આપણે અર્થ લખવાનું, પછી એનું સૂત્ર લખવાનું સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલનું, અને એ સૂત્રમાં આવતા જે પણ પદો છે એને શું કહેવાય એ પણ આપણે ક્લેરિફિકેશન કરવાનું. તો આ રીતે અહીંયા 2 માર્કનો આટલો બોર્ડમાં
પૂછાતું હોય છે સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલ વિશે. હવે આ સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલમાં વાય છે કેપિટલ વાય એટલે સાપેક્ષ ચલ, એક્સ એટલે નિરપેક્ષ ચલ, આલ્ફા એટલે અચળાંક, બીટા એટલે પણ અચળાંક, યુ સ્મોલ યુ એટલે ત્રુટિ ચલ, કે વિક્ષેપ ચલ ગણાશે. હવે નિયત સંબંધ રેખાનું અન્વયોજન જોઈએ. નિયત સંબંધ રેખાનું અન્વયોજન એટલે કે બે સહસંબંધિત ચલો વચ્ચેના સંબંધનો શ્રેષ્ઠ અંદાજ આપતી નિયત સંબંધ રેખા મેળવવાની રીતને નિયત સંબંધ રેખાનું અન્વયોજન કહેવાય છે. એટલે કે નિયત સંબંધ રેખાનું અન્વયોજન જેમાં બે સહસંબંધિત ચલો વચ્ચેના સંબંધનો શ્રેષ્ઠ અંદાજ બે સહસંબંધિત ચલો વચ્ચેના સંબંધનો શ્રેષ્ઠ અંદાજ આપતી નિયત સંબંધ રેખા મેળવવાની રીતને નિયત સંબંધ રેખાનું અન્વયોજન કહેવાય છે. હવે અહીંયા કને બે સહસંબંધિત ચલો એટલે કે એક્સ અને ચલ વાય, બે સહસંબંધિત ચલો વચ્ચેના સંબંધનો શ્રેષ્ઠ અંદાજ એટલે કે શ્રેષ્ઠના શ્રેષ્ઠ એટલે કે પરફેક્ટ, સારામાં સારો, ઊંચામાં ઊંચો અંદાજ એટલે કે અહીંયા કને શ્રેષ્ઠ અંદાજ કોનો બે સહસંબંધિત ચલો વચ્ચેના સંબંધનો શ્રેષ્ઠ અંદાજ આપતી નિયત સંબંધ રેખા મેળવવાની રીતને કે પદ્ધતિને નિયત સંબંધ રેખા મેળવવાની પદ્ધતિને કે રીતને શું કહીશું? નિયત સંબંધ રેખાનું અન્વયોજન કહીશું. તો આ રીતે એની અન્વયોજનની પણ અર્થ કે આપણે વ્યાખ્યા જોઈ. એના આધારે આપણે નિયત સંબંધ અન્વયોજનની બે રીત અહીંયા જોઈએ કે અન્વયોજનની બે રીતો છે. પહેલી વિકર્ણ આકૃતિની રીત, અને બીજું ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત. બીજી આવે છે ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત. વિકર્ણ આકૃતિ રીત જે આપણે સહસંબંધના ચેપ્ટરમાં આપણે ભણી ગયા છીએ અને એના આધારે એની ઘણી બધી એવી મર્યાદાઓના આધારે આપણે અહીંયા પણ ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત જ આપણે આ ચેપ્ટરમાં ન્યૂનતમ વર્ગોની રીતને લગતા નિયત સંબંધાંકના દાખલા પણ જોશું. સહસંબંધમાં આપણે સહસંબંધાંકના દાખલા જોયા, જ્યારે નિયત સંબંધ સુરેખ નિયત સંબંધમાં આપણે ન્યૂનતમ વર્ગોની રીતના દાખલાઓમાં નિયત સંબંધાંકના દાખલા પણ જોશું. તો અહીંયા આ બે અન્વયોજનની સુરેખ નિયત સંબંધના અન્વયોજનની બે રીતો છે. એક વિકર્ણ આકૃતિની રીત, બીજી ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત. હવે વિકર્ણ આકૃતિની રીતમાં અન્વયોજનની આ રીત છે. વિકર્ણ આકૃતિની રીત છે એ સમજવામાં સરળ છે અને આલેખ દ્વારા રજૂ કરવી પણ સરળ છે. પણ આનું મેઇન એનું માઇનસ પોઈન્ટ શું કે એની મર્યાદા શું કે વ્યક્તિએ એમના જે અનુમાનો છે એ બદલાઈ જતા હતા. એટલે કે આ વિકર્ણ આકૃતિની રીત છે એ વ્યક્તિલક્ષી રીત ગણી શકાય. એટલે કે વ્યક્તિલક્ષી આ વિકર્ણ આકૃતિની રીત
ગણાવી શકાય છે. અને એના આધારે જ અમુક લિમિટેશન છે વિકર્ણ આકૃતિની રીતની. એટલા માટે જ નિયત સંબંધનું માપન વિકર્ણ આકૃતિની રીતથી થઈ શકતું નથી. અને બીજી રીત ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત. તો ન્યૂનતમ વર્ગોની રીતના આધારે જ અહીંયા સુરેખ નિયત સંબંધમાં એક ચલની કિંમત જાણતા હોઈએ એના આધારે બીજા ચલની કિંમતનું અનુમાન લગાડવા માટે ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત જ શ્રેષ્ઠ છે. આ રીત એક ચલની કિંમત જાણતા હોઈએ એના આધારે બીજા ચલની કિંમત નું અનુમાન કે અંદાજ કરવાની આ રીત શ્રેષ્ઠ રીત છે. એટલે કે અન્વયોજનની જે બીજી રીત છે ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત, આ રીતના એક ચલની કિંમત જાણતા હોઈએ એના આધારે બીજા ચલની કિંમતનું અંદાજ લગાડવું કે અનુમાન કરવા માટે આ ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત આપણે નિયત સંબંધાંકમાં લઈશું અને એના દાખલા આગળ ભણશું. તો અહીંયા આપણે થિયરીના પોર્શનમાં નિયત સંબંધનો અર્થ, સુરેખ નિયત સંબંધ મોડેલ અને નિરપેક્ષ ચલ, સાપેક્ષ ચલ, આ બધા જ વિશે આપણે આજે અભ્યાસ કર્યો. અને નિયત સંબંધ રેખાના અન્વયોજનની બે રીત વિશે પણ આપણે અભ્યાસ કર્યો અને માહિતી મેળવી. હવે આગળ જઈને આપણે આ અન્વયોજનની જે બીજી રીત છે ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત, એનામાં આગળ નિયત સંબંધાંકનો અર્થ, નિયત સંબંધાંકનું અર્થઘટન અને એના આધારે આપણે દાખલા ગણશું. હવે હું તમને હોમવર્કમાં આપી દઉં. સૌપ્રથમ તો કે નિરપેક્ષ ચલ અને સાપેક્ષ ચલ કોને કહેવાય? આ પહેલો પ્રશ્ન. બીજું, સુરેખ નિયત સંબંધ એટલે શું? અને ત્રીજું કે નિયત સંબંધ મોડેલ, નિયત સંબંધ મોડેલ સમજાવો. આ 3 પ્રશ્નોના જવાબ તમારે લખવાના રહેશે. આ સાથે જ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી પાછા આપણે બીજા નવા વિડીયો સાથે, નવા ટોપિક સાથે મળશું. ત્યાં સુધી સર્વેને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.